Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
פותח את הישיבה ה-109 של המשפט. דוקטור סבציוס, יש עוד העדות של סלאביק, נכון? Jawohl. כן. מה אדוני רוצה לקרוא מתוך העדות הזאת? Es ist die Aussage von Slavik vom 6. Juli 1961 vor dem Landgericht in Wien. זוהי עדותו של סלאביק מיום 6 ביולי 1961 בפני בית המשפט הארצי בווינה. Der Zeuge sagt auf Seite 1, Zufrage 1, ich war von April 44 bis ungefähr November 44 in Budapest, Apostelstraße am Rosenberg, in der Villa Aschner als Hausmeister, besser gesagt als Hausdiener bei Eichmann tätig. העד אומר בעמוד 1 בשאלה 1, פעלתי מאפריל 1944 עד נובמבר 1944 בערך בבודפשט, רחוב האפוסטולים, בהר הורדים, רוזנברג, בחבילת אשנר כחצרן, יותר נכון כמשרת הבית אצל אייכמן. Zur Frage 2. Mir ist nichts bekannt oder bekannt geworden, dass während meiner Tätigkeit bei Eichmann auf dem Grundstück der Villa Aschner in der Apostelstraße ein jüdischer Junge geschlagen oder erschlagen worden wäre. Ich kann mich heute nicht mehr erinnern, ob es im April oder im Mai 1944 war, dass ich in Wien 10 bis 14 Tage auf Urlaub war. Mir ist auch nach meiner Rückkehr von einem derartigen Vorfall nichts bekannt geworden. העד אומר לשאלה 2, לא ידוע או נודע לי דבר כאילו הוקע או נהרג במהלומות במשך פעילותי אצל אייכמן במקרקעין של במגרש של חבילת אשנר ברחוב האפוסטולים. צעיר, נער יהודי, כיום איני יכול להיזכר עוד אם היה זה באפריל או במאי 1944 כאשר הייתי בווינה לחופשה של 10 עד 14 ימים. אף אחרי שובי לא נודע לי דבר אודות אירוע מעין זה. Auf derselben Seite unten zu Frage 3 der Verteidigung. Ständig wohnten in der Villa Aschner außer Eichmann und mir noch das ungarische Hausmeister-Ehepaar, Name nicht mehr erinnerlich, eine Bedienerin namens Janka und der Kraftfahrer von Eichmann namens Karl Böhm. Nach unserem Einzug in die Villa wohnten dann auch noch 2 weitere Kraftfahrer von Eichmann, jedoch kann ich mich nur mehr an den Namen Teitel erinnern. Der Name des 3. Kraftfahrers ist mir nicht mehr erinnerlich. Zur Zeit des Putsches der ungarischen Pfeilkreuzler, Zeitpunkt nicht mehr erinnerlich, wohnten in dieser Villa die SS-Führer Abromeit, Wisliceni, Nowak, Dannecker, Girzig und der Regierungsrat Hunsche. באותו עמוד למטה, לשאלה 3 של ההגנה, של הסניגוריה, באופן קבוע גרו בחבילת אשנר מלבד אייכמן ומלבדי עוד זוג החצרנים ההונגרי, השם אינו זכור לי עוד, עוזרת בשם ינקה ונהגו של אייכמן בשם קרל בום. אחרי כניסתנו אל החבילה גרו אז לאחר מכן עוד 2 נהגים נוספים של אייכמן, אולם עודני יכול להיזכר רק בשם טייטל. שמו של הנהג השלישי אינו זכור לי עוד. בעת ההפיכה של אנשי צלב החץ ההונגריים, סוגריים המועד אינו זכור עוד, התגוררו בחבילה זו קציני האס-אס אברומנייט
ויסליצני, נובק, דנקר, גרציק והרגierungsrat הונשה. Zu Frage 4. Teitel durfte gegen Mitte oder Ende April 1944 von der Waffen-SS zu Eichmann mit einem Schwimmwagen als Kraftfahrer gekommen sein. Er war ein Volksdeutscher aus Ungarn. Teitel wurde im Juni oder Juli 1944 wegen eines in Budapest an einer alten Frau begangenen Mordes, wie ich gehört habe, vor ein SS-Gericht gestellt und soll erschossen worden sein. לשאלה 4. כפי הנראה הגיע טייטל אל אייכמן באמצע אפריל או בסוף אפריל 1944 מ-SS הלוחמת ואפנה SS עם רכב אמפיבי כנהג. הוא היה מבני העם הגרמני, פולקסדויטשר, בהונגריה. טייטל הועמד ביוני או ביולי 1944 בגלל רצח אשר בוצע בבודפשט באישה זקנה בפני בית דין SS, כפי ששמעתי, וכפי הנראה, או כפי שנשמע, הוא הומת בירייה. Zu Frage 5. Es dürfte im Mai 1944 gewesen sein, dass im Garten der Villa 2 gedeckte Deckungslöcher angelegt wurden. Zur Villa Aschner gehörte noch ein Garten, der vom Garten der Villa durch eine kleine Gasse getrennt war. Auch in diesem Garten wurden Luftschutzgräben ausgehoben, glaublich für die Bewohner der umliegenden Villen. לשאלה 5, היה זה כנראה במאי 1944, כאשר הוכנו בגן החבילה שני מחסות מכוסים. אל החבילה אשנר עוד השתייך גן, אשר הופרד מעל גן החבילה על ידי סמטה קטנה. גם בגן זה נחפרו מחסות מפני התקפות אוויר. שוחות, כן. שוחות. כפי הנראה בשביל אוכלוסי החבילות הסמוכות. Zu Frage 6. Diese Arbeiten wurden von einem jüdischen Ingenieur mit jüdischen Arbeitern durchgeführt. Ich selbst hatte mit diesen Arbeiten überhaupt nichts zu tun. לשאלה 6, עבודות אלה בוצעו על ידי מהנדס יהודי עם פועלים יהודיים. לי עצמי לא היה כל מגע בעבודות אלה. Zur Frage 7. Mir ist von Beschwerden über Obstdiebstähle nichts bekannt. לשאלה 7, אודות תלונות על גנבות פרי, לא ידוע לי דבר. Auf der 6. Seite zu Frage 9 und 10 der Staatsanwaltschaft. Im Garten der Villa Aschner haben ungarische Juden gearbeitet, die von der Kultusgemeinde gestellt wurden. לשאלות 9 ו-10 של התביעה, בגן חבילה אשנר עבדו יהודים הונגריים אשר הוצבו על ידי הקהילה. Zu Frage 11 bis 14. In der Villa selbst wurden keine Arbeiten durchgeführt, nur in den beiden Gärten wurden die erwähnten Luftschutzanlagen errichtet. Ich glaube, dass der Ingenieur der Kultusgemeinde, der die Luftschutzbauten durchzuführen hatte, Kohlbach geheißen hat. Diesem Ingenieur oblag die Durchführung und Aufsicht der Arbeiten. Einen Ingenieur Bühring kenne ich nicht. לשאלות 11 עד 14, בחבילה עצמה לא בוצעו כל העבודות, רק בשני הגנים הוכנו מתקני המחסה מפני התקפות אוויר אשר הוזכרו לעיל. אני סבור כי שמו של מהנדס הקהילה אשר עליו היה לבצע עבודות מחסה מפני התקפות אוויר אלו היה קולבך. על מהנדס זה היה מוטל ביצוע העבודות והפיקוח עליהן. מהנדס בשם ביורינג איני מכיר. Zur Frage 15. Karl Böhm war der ständige Fahrer Eichmanns.
Dann hatte Eichmann noch 2 Kraftfahrer, den Titel und einen SS-Unterscharführer, dessen Namen ich nicht mehr weiß. לשאלה 15, קרל בם היה נהגו הקבוע של אייכמן, ועוד היו לאייכמן 2 נהגים, טייטלר ואיזה אס unterscharführer ששמו אינו ידוע לי עוד. Auf Seite 7 unten zu Fragen 21 bis 28 sagt er, kann ich keine Angaben machen, da mir darüber nichts bekannt. Ich habe nie einen Befehl zur Bestrafung von Obstdieben erhalten. Ich habe nie eine Person in einen Raum der Villa eingesperrt. Eine Gerätekammer in der Villa ist mir überhaupt nicht bekannt. Der Garten wurde von dem ungarischen Hausmeister gepflegt. Ich weiß aber nicht, wo dieser seine Arbeitsgeräte aufbewahrt hatte. Mir ist nichts bekannt, dass Eichmann eine Person oder einen jungen Salomon misshandelt hätte. בעמוד 7 למטה, לשאלות 21 עד 28 איני יכול לתת כל פרטים, הואיל ולא ידוע לי על כך דבר. מעולם לא קיבלתי פקודה להענשת גנבי פרי, מעולם לא סגרתי איש באיזשהו חדר של החבילה, מחסן כלים בחבילה אינו ידוע לי כלל. בגן טיפל החצרן ההונגרי, אולם איני יודע היכן שמר הלה את כלי עבודתו. לי לא ידוע כאילו התעלל אייכמן באדם או בנער סלומון. Also, auf der 8. Seite zu Frage 29 bis 31. Mir ist nichts bekannt, dass einer der jüdischen Arbeiter beschuldigt worden wäre, versucht zu haben, ein ungarisches Kind zu vergewaltigen. Ich habe keine jüdischen Arbeiter gehabt und waren nur zur Errichtung der Luftschutzanlagen jüdische Arbeiter im Garten. Weitere Angaben kann ich nicht machen, da mir darüber nichts bekannt ist. לשאלות 29 עד 31 לא ידוע לי דבר כאילו הואשם אחד הפועלים היהודיים על כך שניסה לאנוס ילד הונגרי. לא היו לי כל פועלים יהודיים ופועלים יהודיים היו בגן רק לשם כינון מתקני המחסה מפני התקפות אוויר. פרטים נוספים איני יכול למסור, הואיל ודבר אינו ידוע לי על כך. Sind es die Stellen, die ich aus der Aussage hervorheben wollte? אלו הם הקטעים אותם רציתי להבליט מתוך עדות זו. כן, והיועץ המשפטי. הסנגור כבר קרא את מרבית הקטעים שאנחנו סימנו, אולי רק קטע קטן אחד בעמוד 2, לשאלה הראשונה של ההגנה. הייתי אצל אייכמן בתקופה בין אפריל 1944 עד נובמבר 1944 בערך, או פעלתי אצל אייכמן, כן? רק בחבילה אשנר ברחוב האפוסטולים כמשרת בית. נמניתי עם ה-SS ודרגתי הייתה של אוברשארפירר. סימנתי את העדות של סלאביק בספרי הרומית 16. עכשיו עוד בקשר Herr עם Präsident, darf ich noch eine Frage stellen? אדוני בית הדין, יותר לי להציג עוד שאלה. Diese Aussage lag noch nicht vor bei der Vernehmung des Angeklagten als Zeuge. Und es war damals vorbehalten, wenn sich daraus noch eine Frage ergeben sollte, dass sie noch an den Angeklagten gestellt werden könnte. אדוני בית הדין, עדות זו לא הייתה בפניי בעת שהתנהלה חקירת הנאשם כעת, והותנה אז כי אם תוגש עוד עדות אפשר יהיה אולי להציג שאלה על העד, לנאשם. Ich bitte zu gestatten, dass ich noch 2 oder 3 Fragen hierzu an den Angeklagten richte als Zeuge. אני מבקש להתיר כי אפנה לעניין זה עוד 2-3 שאלות אל הנאשם כעת. כן, מר האוזנר, מה עמדתו? אין התנגדות.
טוב, נרשה זאת. הנאשם, אתה מתבקש על ידי סנגורך להוסיף עוד לעדותך. תשובותיך ניתנות עדיין בשבועה. Jawohl. כן. כן, דוקטור סלציוס. Sie haben auf Befragen erklärt, dass Sie sich des Namens Teitel nicht erinnerten. Wie lange ist Teitel bei Ihnen gewesen? Gehörte er zu Ihrem Kommando? Wann ist er gekommen und wann ist er weggegangen? אמרת בתשובה לשאלה כי אינך נזכר בשם טייטל. כמה זמן היה טייטל זה אצלך? האם נמנה היה על יחידתך? מתי הגיע אליה? מתי יצא ממנה? An einen Namensträger Titel kann ich mich auch heute noch nicht erinnern. Aber als ich gestern Abend hiervon gehört habe, da ist es mir in Erinnerung gewesen, das heißt, habe ich mich erinnert, dass mit dem Schwimmwagen ein Fahrer der Waffen-SS gekommen ist. Und genauso wie ich den Schwimmwagen leihweise erhielt von einem Beschaffungsamt der Waffen-SS, so ist der Fahrer kommandiert worden. Der ist kommandierungshalber vereinnahmt worden durch das Personalamt des Befehlshabers der Personalabteilung des Befehlshabers der Sicherheitspolizei des SD und ist alsbald kurze Zeit wieder verschwunden. Ich weiß nicht, wie lange er bei mir gewesen ist. Es kann sich gefühlsmäßig vielleicht auf einen Monat, vielleicht auf 6 Wochen, vielleicht auch weniger erstrecken. Ich weiß es nicht. Der Mann gehörte nicht zur Polizei und gehörte damit auch nicht zu meiner Dienststelle, auch nicht zur Dienststelle des Befehlshabers der Sicherheitspolizei, der ich hier unterstellt war. באיש בשם טייטל אף כיום איני יכול להיזכר, אבל כאשר שמעתי כאן אמש על כך, נזכרתי כי עם הרכב האמפיבי הגיע אליי גם נהג מטעם הוואפן SSSS הלוחמת, אשר בדיוק כפי שהרכב האמפיבי הושאל לי, כך נספח הוא אל יחידתי ונשוגר אליי על ידי ענף כוח האדם של מפקד משטרת הביטחון והSD, ושוב כעבור זמן קצר נעלם ממני. איני יודע כמה זה היה מבחינת הזמן, יכלו אלו להיות שבועות או חודש או אף פחות. איש זה לא נמנה עם המשטרה, ועל כן גם לא נמנה עם יחידתי, אף לא נמנה עם יחידתו של מפקד משטרת הביטחון והSD, לה הייתי כפוף. Das heißt dann hier, dass Teitel im Juni oder Juli 1944 wegen Mordes an einer alten Frau zum Tode verurteilt und erschossen worden sei. Haben Sie von dieser Angelegenheit etwas erfahren? עוד נאמר כאן להלן כי טייטל נדון ביוני או יולי 1944 למוות על רצח אישה זקנה. הנודע לך על כך דבר? Nein, davon habe ich erst gestern zum ersten Mal gehört. Mir ist nichts in Erinnerung. לא, על כך שמעתי רק אתמול בפעם הראשונה, דבר עוד אינו זכור לי על כך. Mir wäre es aber sicherlich in Erinnerung, hätte ich davon gehört. אולם בוודאי היה זכור לי הדבר אילו שמעתי על כך. Wäre das Ihnen nicht mitgeteilt worden, wenn er Ihnen noch unterstellt war? האם לא היו מודיעים לך על כך אילו עוד היה שר למרותך? Wenn er mir unterstellt gewesen wäre, hätte es mir mitgeteilt werden müssen von der SS- und Polizeigerichtsbarkeit und sicherlich wäre ich im Verfahren irgendwie mit gehört worden als Zeuge oder irgendetwas, denke ich mir. Aber er ist mir ja nicht unterstellt gewesen und vielleicht hat er sich, nachdem er
bei mir überflüssig geworden ist, er hatte ja nur den Wagen zu überstellen und in Ordnung zu bringen, ist er vielleicht marodierend rumgezogen, aufgegriffen worden und dann verurteilt worden. Ja. Aber wenn ich noch dazu fügen darf, diese Sache ist, glaube ich, insofern sehr einfach, weil der Gerichtsherr sämtlicher SS- und Polizeieinheiten in Ungarn war der höhere SS- und Polizeiführer Winkelmann. Der lebt ja noch. Er musste das Urteil bestätigt haben. Und er muss vor allen Dingen auch angeben können, wer denn der SS- und Polizeirichter gewesen ist, der diese Sache führend behandelt hat. אילו היה השר למרותי, כי אז מוכרחים היו להודיע לי, אולם הוא לא נמנה על כוחות המשטרה, כי סמכות השיפוט של ה-SS והמשטרה הייתה ודאי צריכה להודיע לי. אבל הוא הרי לא שר למרותי, הוא רק צריך היה להעביר לידי את הרכב האמפיבי ולדאוג לכך כי יימצא במצב תקין, ולאחר מכן היה אצלי מיותר, וכך ייתכן כי לאחר זאת שוטט ושדט, וייתכן כי כך נתפס. העניין הוא הלא פשוט מאוד, כי קצין השיפוט של כל יחידות ה-SS בהונגריה היה הלא המפקד הבכיר של SS ומשטרה וינקלמן, אשר עודנו חי, והוא הלא צריך היה לאשר את פסק הדין, וצריך היה לדעת מי היה השופט מטעם SS ומשטרה אשר טיפל בעניין זה. Ich habe dann keine Frage mehr. אין לי עוד שאלות. אני מבין מעדותו של סלאביק שהיו לך בבודפסט 3 נהגים. עכשיו ענה בבקשה לשאלות של היועץ המשפטי באותה פרשה. Jawohl, כן, jawohl. כן אדוני. אני למד מעדותו של סלאביק שהיו לך בבודפסט 3 נהגים. Ja, das stimmt nicht, das ist nicht gut ausgedrückt. Ich hatte, wenn man so will, hatte ich vielleicht 5 oder 6, denn das kam so. Es hatten vielleicht ein halbes Dutzend Leute, waren ausgezeichnete Kraftfahrer gewesen. Und davon nahm ich mal den oder mal den. In der Regel hat sich das dann so herausgestellt und herausgebildet, dass einer an dem Fahrzeug gewöhnt war und dann eben längere Zeit fuhr. Ich hatte nie 3 Kraftfahrer zu gleicher Zeit etwa. Und außerdem kommt dazu, dass ich in der Stadt meistens stets selbst gefahren bin. כן, זה אינו נכון, זה אינו מבוטא היטב. אם רוצים לומר זאת כך, הרי אפשר היה לומר כי היו לי 5 עד 6 נהגים. כי העניין כך היה, מתוך חצי תריסר נהגים, נהגתי לבחור מדי פעם את הנהגים המצוינים ולקחת ביניהם פעם את זה ופעם את זה. כרגיל התפתחו העניינים כך, נהג מסוים התרגל למכונית והוא נהג בה אז כרגיל. אולם מעולם לא היו לי 3 נהגים בעת ובעונה אחת. על כך נוסף כי בתקופה ההיא נהגתי כרגיל במכוניתי בעצמי כאשר נסעתי בעיר. קרל בם היה הנהג הקבוע שלך. כך אומר סלאביק. Jawohl, mit Böhm fuhr ich wohl die meiste Zeit. כן, עם בם נסעתי כנראה במרבית הזמן. נוסף לבם
היה לך עוד נהג או שניים? Ja, es gab eigentlich mehrere, mit denen ich gefahren bin. Böhm war derjenige gewesen, wenn ich zum Beispiel nach Wien, Berlin fuhr, diese Strecken fuhr Böhm. Er fuhr, glaube ich, kaum in der Stadt. In der Stadt fuhr ich selber, wie ich gesagt hatte. כן, בעצם היו לי יותר, אולם הקבוע היה בום, הוא נסע למשל בנוסעי לווינה או לברלין, בקווים אלה נהג בום, הוא כמעט ולא נהג איתי כאשר נסענו בעיר, כפי שאמרתי. לאיזה מטרה הועמדה לרשותך המכונית האמפיבית? Als ich nach Ungarn kam, hatte ich einen Opel Kapitän und an dem waren laufend Fehler gewesen. Dann hatte ich über Becher gehört, dass ein Beschaffungsamt der SS, ich weiß aber den Namen nicht mehr dieses Amtes, dass dieses Amt Wagen vorrätig hält und vorzugsweise Schwimmwagen. Und ich weiß nicht mehr, wie es im Einzelnen dann kam, jedenfalls durch die Bemühungen Bechers, er bemühte sich sogleich darum, bekam ich den Schwimmwagen mit Fahrer. Und diesen Schwimmwagen, der Fahrer, der rückte dann wieder ab und den Schwimmwagen musste ich glaublich dann auch Ende Sommer wieder abliefern. כאשר באתי להונגריה, הייתה לי מכונית מסוג אופל קפיטן, בה נתגלו באופן שוטף ליקויים שונים. באמצעות בכר נודע לי אז כי משרד אספקה של אס איני יודע עוד מה היה שמו של משרד זה, מחזיק במלאי שלו כלי רכב ובעיקר רכב אמפיבי. בפירוט איני יודע זאת עוד, אולם על ידי מאמצי בכר התאמץ אז למען עניין זה, קיבלתי רכב אמפיבי יחד עם הנהג. הנהג יצא אחר כך מעימי, ובשלהי הקיץ, דומני כי היה זה המועד, היה עליי להחזיר אף את הרכב האמפיבי. אני מניח שרכב אמפיבי היה מיועד למטרות מיוחדות, כדי שאפשר יהיה להשתמש בו גם ביבשה וגם לשם שיט במים, זה ברור. Jawohl. כן. אז למה דרוש היה לך רכב אמפיבי? איפה שטת בו במים? Ich hatte keinen Schwimmwagen benötigt, ich bekam ihn und war an sich, ich erinnere mich heute noch, ich war sehr froh gewesen darum, weil ich einen solchen Wagen noch nie gefahren hatte und hatte mit ihm auch im Gelände meine motorsportlichen, sagen wir mal, Exerzitien durchgeführt. Ich hatte ihn beruflich nicht gebraucht, aber ich bekam ja nichts anderes. Ich konnte es mir nicht aussuchen, welches Fahrzeug ich haben wollte. לא היה לי בעצם צורך ברכב אמפיבי, אולם קיבלתי בעצם עודני זוכר כיום כי שמחתי על כך, כי מעולם לא נהגתי ברכב כזה והשתמשתי בו, הייתי אומר, תרגילי ספורט מנועי אותם עשיתי. מבחינת תפקידי בעצם לא היה לי צורך, אולם כאמור קיבלתי אותו ולא יכולתי לברור לי את הרכב. אתה רוצה לומר שנתנו לך רכב אמפיבי במקום לתת לך רכב רגיל, שלא היית זקוק לרכב אמפיבי. זה נכון כך? So ist es, denn ich wusste vorher ja nicht, dass ein Schwimmwagen kommt. Becher sagte mir, dass er mir einen Wagen verschaffen wolle, leihweise. Und so kam es dann zum Schwimmwagen. טוב. כך אמנם היו הדברים, כי הלא לא ידעתי מראש כי אקבל רכב אמפיבי. בכר אמר לי כי ישיג למעני כלי רכב, וכך הגיעו הדברים לידי הרכב האמפיבי. אני מניח שבאותה תקופה היחסים בינך ובין בכר עוד היו כאלה
שהוא היה מוכן להשתדל בשבילך להשיג רכב כפי שסיפרת. Persönlich waren die Beziehungen ja nicht abgebrochen zwischen Becher und mir, trotzdem wir sachlich divergierten. באופן אישי הלא לא נותקו היחסים בין בכר לביני, למרות שמבחינה עניינית נתגלו בינינו מחלוקות. טוב, שאלתי האחרונה היא, האם לא מוזר בעיניך שסלאביק ידע על גורלו של טייטל, על כך שהוא נתפס בשוד ורצח, נידון למוות והוצא להורג בעירייה, ואילו אתה לא ידעת? Ja, da frage ich mich, wann hat Slavik denn das erfahren? Und deswegen sagte ich schon, ich weiß es nicht, aber ich habe den Hinweis gegeben. Es dauert ja so eine Verhandlung, selbst in jener Zeit, da kann ich mir vorstellen, mindestens 8 oder 14 Tage, bis dass es soweit ist, dass das Urteil vollstreckt wird. Und so eine Sache kann ja nicht irgendwie still und leise unter den Tisch fallen. כדי שלא להטעות אותך, סלאביק אומר שהעניין קרה ביוני או יולי 44 ושאז נתפס טייטל. האם לא מוזר בעיניך שסלאביק ידע על זה ואתה לא ידעת? Ja, natürlich ist das komisch und auch ungewöhnlich. Denn ich müsste es, wenn Slavik weiß, müsste ich es ja auch wissen, denn es hätte sich herumgesprochen. So dachte ich mir auch. Aber weil es sich nicht herumgesprochen hat, deswegen hatte ich darauf hingewiesen, wer der Gerichtsherr in Ungarn war und die SS- und Polizeigerichtsbarkeit. Es stehen diese Stellen ja ohne weiteres zu einer Rückfrage oder Nachforschung zur Verfügung und bereit. אמנם, אם אני שואל את עצמי, מתי נודע הדבר הזה לסלאביק? הרי איני יודע על כך, והליך כזה היה צריך אפילו אז, בימים ההם, לקחת 8 עד 14 ימים עד להוצאת פסק הדין לפועל. ודבר כזה הלא אינו יכול להיגנס סתם כך וצריך להיוודע. וכך, כן, לשאלה שנייה, כן, זה אומנם מוזר בעיניי ואף בלתי רגיל. אם סלאביק ידע, הרי צריך הייתי לדעת על כך גם אני, כי אז נודע ודאי הדבר מפי השמועה. אולם משום שלא נודע מפי השמועה, הרי משום כך אמרתי, כי אותם קיימים כיום, ואפשר להיוודע מי היה קצין השיפוט ואיזו הייתה סמכות השיפוט. עניינים אלה הרי עודם קיימים היום, ואפשר לנהל כאן חקירה ודרישה. דוקטור סרווציוס, עוד איזו שאלה בחקירה חוזרת בנושא זה? Nein, ich habe keine Fragen. לא, אין בפי עוד שאלות. תודה. עכשיו דוקטור סרווציוס, בקשר עם המסמכים שהוצגו לעד קפלר. אתמול התברר שאדוני עוד לא עיין במסמכים הללו. יש לו מה להעיר עכשיו. אני מקווה שבינתיים עיין בהם. Ich habe die Akten durchgesehen. Es befindet sich als letztes darin ein Schreiben. Ich weiß nicht, ob es schon von der Anklage eingereicht worden ist. כן, עיינתי במסמכים, כאחרון בהם נמצא שם מכתב, איני יודע האם כבר הוגש על ידי התביעה. אדוני מתכוון לאותו מכתב לאוברגרופנפירר וולף. Ja, כן.
טוב, זה הוגש לקפלר בעת מתן עדותו, וככה המכתב הזה הוא לפנינו. Er braucht daher nicht besonders mehr eingereicht zu werden. משום כך, מבין, אין לו צורך להגישו במיוחד. זה בידי היועץ המשפטי, אם הוא רוצה להגיש את המסמך עוד פעם לחוד, אז בבקשה, אבל אני חושב שהוא מונח לפנינו בצורה הזאת. Mir genügt dies auch. אף לגבי מספיק הדבר. טוב. עכשיו, יש לכם משהו להעיר בקשר מהמסמכים האלה? אני חושב שגם אתם עוד לא הספקתם עד אתמול לעיין בהם. כן, אבל מה שאמרתי אתמול בבית המשפט זה היה נכון. המברק הנזכר בחקירתו של קפלר הוא אותו המברק שכבוד השופט דוקטור רווה שאל עליו אתמול, ולכן התשובה הייתה מדויקת ונכונה. אין מה להוסיף. טוב. מברק או מכתב, מהאוזנר? זה אותו המכתב. שנלבריף, כן. טוב. אם כן, דוקטור סבציוס, יש עוד עדי הגנה או מסמכים שאתם רוצים להגיש במסגרת פרשת ההגנה? Ja, zu der Aussage Wesenmeier will ich noch zwei Dokumente einreichen, die bei der Ausnahme bezogen waren. כן, לגבי עדותו של וייזנמאייר, יש ברצוני עוד להגיש שני מסמכים עליהם הסתמכו בעת החקירה. Es sind bei der Vernehmung folgende Dokumente erwähnt. Ich gebe sie an mit der N- oder TAF-Nummer. בעת החקירה מוזכרים המסמכים דלקמן, אני אקוף במספר הנון או התף. Dokument 675 ist nun 73. Dann Dokument 871 ist nun 89. Dokument 812 ist TAF 1235. Dokument 1021 ist TAF 1145. Dokument 372 ist nun 71. אלו הם המסמכים. מסמך 675 הוא נון 73, מסמך 871 הוא נון 89, מסמך 812 הוא תף 1235, מסמך 1021 הוא תף 1145, ומסמך 372 הוא נון 71. Es fehlt dann noch Dokument 797 und 666. Diese beiden Dokumente reiche ich nunmehr ein. עוד חסרים איפה המסמכים 797 ו-666, ובכך הריני מגיש שני מסמכים אלה. אני מסמן את מספר 666 של לשכה 06 כמוצג נון 106. ברשות בית המשפט סבורני כי לשם הגשת המסמך 666 צריך הסנגור החלטה מכוח סעיף 15 לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. לא אתנגד שתינתן לו הרשות, אבל רק כדי שהכל ייעשה כסדרו.
כן, ובכן, דוקטור סרציוס מבקש החלטה על כך. זאת היא, אני רואה שזאת הצהרה בשבועה. Wenn das Gericht es für erforderlich hält, beantrage ich ihn. אם חושב זאת בית המשפט לדרוש, הרי אני מבקש זאת. ידוע משהו על אדון גזע לקטוש? חי או מת? Ich kann darüber nichts erklären. לא אוכל להוצהיר על כך דבר. החלטה מספר 97, אנו מרשים הגשת ההצהרה בשבועה של גזע לקטוש כראיה במשפט זה. היועץ המשפטי אינו מתנגד, וכפי שאמרתי, ההצהרה הוגשה, סומנה בנון 106. ואת המספר 797 של לשכה 06 אני מסמן בנון 107. דוקטור סרציוס, אני שומע פה מן המזכיר שתו 1235 זה כנראה לא המספר הנכון. המוצג שהוגש לוויזנמאייר היה 212 של לשכה 06 ולא 812, כן? עכשיו צריך לראות מה זה 212. אז זה בסדר. אז זאת אומרת, המספר התו שלנו הוא בסדר. נו, זה העיקר. טוב. אדוני כנראה טעה רק במספר של לשכה 06. כן, אני מתקן זאת ברישומיי. טוב. Herr Präsident, ich habe gestern eine eidliche Erklärung der Zeugin von Tarlingen-Dolz, dieser holländischen Anwältin, eingereicht. Es fehlten aber noch die bezogenen Stellen im holländischen Text aus dem Buch Der Streit im Menschenleben. Ich habe die Kopien hier anfertigen lassen und überreiche sie zusammen mit dem Buch selbst wieder zurück. Das Buch hat schon eine Nun-Nummer bekommen. כן. אדוני אב בית הדין, אתמול הגשתי את הצהירה של הפרקליטה ההולנדית פון טלינגן דולץ
עתה אני מגיש את הקטעים המתייחסים אותם טרם הגשתי מתוך הספר המאבק על חיי אדם. אני הזמנתי העתקים והריני מוסר אותם עכשיו יחד עם הספר. אני חוזר ומוסר אותם עכשיו יחד עם הספר. הספר כבר סומן. נסמן את הקטעים האלה נון 105 א' בסוגריים. הספר עצמו היה נון 105. Herr Präsident, darf ich nun nochmals zurückkommen auf die Anlagen zu der Aussage von Kromai betreffend Lidice-Kinder. אדוני אב בית הדין, יותר לי לחזור עתה לאסמכתאות הנוגעות בעדות קרומאי בנוגע לילדי לידיצה. כן. Ich sagte schon, dass ich aus den Unterlagen lediglich, dass die erste Urkunde beanstande, die als Abschrift steht drüber, beglaubigte Abschrift, und dann heißt es auf Polnisch Opis, Abschrift, und unten heißt es, eine besondere Fürsorge ist nicht erforderlich, das ist unterstrichen. Nun fällt Folgendes auf. Zu jeder einzelnen Urkunde ist ein Beglaubigungsschreiben der Vollständigkeit und Richtigkeit vorhanden. Und zwar heißt es jedes Mal, soweit ich hier das Polnisch entziffern kann, diese Fotokopie ist vollständig und richtig und eine Seite in Schreibmaschinenschrift, und dann folgt zu jedem Blatt eine solche Erklärung des Ministeriums für Justizministeriums, des polnischen Justizministeriums. לא, זה המיניסטריון הצ'כי, אני חושב, לא הפולני. צ'כוסלובקי. Ja, ich sehe es auch, es kommt aus Prag. Okay. Ich hatte nur auf die Sprache geachtet und festgestellt, dass es eine slawische Sprache war. Okay. Es fällt also auf, dass gerade bei diesem wichtigen ersten Dokument diese Beglaubigungserklärung fehlt. Ich bitte daher, dieses Dokument als Beweisstück nicht anzunehmen bzw. entsprechend zu würdigen. אדוני אב בית הדין, כבר אמרתי אתמול כי מתוך כל האסמכתאות הנוגעות לעדות קרומאי יש לי השגות רק לגבי המסמך הראשון. הוא נושא את הכותרת העתק מאומת ובפולנית אופיס העתק. למטה מצוי בו בסוף הפסוק טיפול מיוחד אינו דרוש, ודבר זה מודגש. הדבר מעורר תשומת לב, כי לכל מסמך ומסמך מבין אסמכתאות אלו יש כתב אימות לגבי השלמות והנכונות. כלומר, נאמר במקום, עד כמה שהצלחתי לפענח זאת בפולנית, כי מכתב זה הוא שלם ונכון וכי הוא מכיל עמוד אחד במכונת כתיבה. אחרי ההערה, כן, אף אני רואה זאת, אני השגחתי רק בשפה וראיתי כי היא שפה סלאבית. כן, לגבי המסמך הראשון חסר אימות זה, ומשום כך הרי אני מבקש לא לקבל את המסמך כראיה, או על כל פנים להעריכו כראוי לו. כן, אדוני רוצה להעיר משהו? כן, תחילה אם מותר לי לגבי התרגום, מכיוון שאנחנו תרגמנו תמיד זונדרבהנדלונג בתור טיפול מיוחד, וכאן מופיעות המילים
בסונדרה פרזורגה, אז אולי מוטב להבחין גם בתרגום בעברית ולומר למשל טיפול מיוחד או דאגה מיוחדת או משהו כזה. דאגה מיוחדת. דאגה מיוחדת. זה כבר אתמול היה צריך להבדיל. גם בתרגום אתמול זה כבר לא הובדל. כן, כן, זה נכון. כן. כבודו, המסמך הזה הוגש בחקירתו של קרומאי, וכל התנגדות או הערה מקומם היה שעה שהוגש המסמך לעד, שעה שנחקר. המסמך הגיע אלינו כעת כחלק מעדות קרומאי, ואי אפשר פה להעיר הערות או להסתייג מדברים שלא הסתייג מהם הסנגור שם. כלומר, מקומה של הערה כזאת לגבי משקלו של המסמך אולי עדיין יהיה יפה בסיכום, אינני אומר שזה יהיה פסול אז, אבל מכל מקום בקשה לדחות את המסמך היא לא במקומה, מפני שהמסמך הוא חלק מעדות שנגבתה על פי בקשת בית המשפט ואין כל אפשרות לא לקבל אותה. לא ידוע לי על הסתייגות כלשהי שהסתייג הסנגור שעה שהופיע בחקירתו של קרומאי לגבי הפסקה הזאת. אפשר היה גם להסתייג שם ולבקש להעביר את השאלה הזאת לבית משפט זה להכרעה. זאת גם כן היה ניתן, אבל גם זה לא נעשה לפי מיטב זיכרונו. ועד כמה שידוע לי גם קרומאי עצמו לא נתבקש להעיר כל הערה על הפסקה הזאת, לכן אינני חושב שכעת הוא המקום או הזמן להעיר הערות בנושא. כן. על איזו פסקה מהאוזר? אני מבין שהסנגור מתכוון למילים eine besondere Fürsorge ist nicht erforderlich. בעדות? זה במסמך. כן, אבל הוא מגיב על זה. כן. בעדות. בעמוד 8. כן, זאת לא השאלה. הוא לא נשאל שם אם המסמך אמיתי או לא אמיתי. זאת הבעיה, כך אני מבין עכשיו את הסנגור. אם הפסקה הזאת היא תוספת מאוחרת, אם המסמך כולו הוא העתק נכון או לא. על זה לא נשאל קרומאי. אדוני יודע מי הראה לה את זה מה שביקשתי עכשיו מחברי מרבח לבדוק. Auch befragen konnte. Auch befragen zum Beispiel. שזה אי אפשר לברך. אני יכול רק לומר דבר אחד, שלפי מיטב ידיעתי המסמך הזה לא היה בידי נציגי שעה שהוא חקר את קרומאי, כלומר זה לא עשוי היה לבוא מאיתנו, זה מה שאני יכול לומר. טוב. כן, עוד משהו, דוקטור? Diese Urkunde ist auch nicht von der Verteidigung vorgelegt worden. Vermutlich hat der Zeuge eine solche Urkunde gehabt. Ich weiß sonst nicht, wo sie herkommt. Und sie scheint vorgelegt worden zu sein, weil dort steht, dass die Kinder über die dortigen Polenlager entsprechend weiter verschickt werden sollten. Das war für die Verteidigung günstig, während der letzte Satz, eine besondere Fürsorge ist nicht erforderlich, wieder ungünstig ist. Es war nun so, man wusste ja nicht, dass die anderen Dokumente alle beglaubigt sind durch eine besondere Bescheinigung des Ministeriums.
und diese Urkunde das nicht hat. Und vermutlich hat auch niemand so viel Tschechisch gekonnt, dass er sah, dass da oben nochmal Opis steht. כן. טוב. אדוני, אף בית הדין, מסמך זה... רגע, תתחיל מחדש, אני פה הפסקתי לרגע. אדוני, אף בית הדין, מסמך זה לא הוגש אף על ידי הסנגוריה. כנראה היה מסמך כזה בידי העד עצמו, אחרת איני יודע מאין הגיע. הרי אני מניח כי הוא הוגש, הואיל וכתוב שם כי יש להעביר את הילדים באמצעות מחנות הפולנים שם. זה לטובת עניינה של הסנגוריה. אולם הפסוק האחרון נוגד את ענייני הסנגוריה, ולא ידעו כפי הנראה אז כי לכל מסמך ומסמך יידרש מסמך אימות מטעם המיניסטריון. כפי הנראה לא ידע אז גם איש צ'כית בכדי להבין שלמעלה שם כתוב אות אופיס העתק.
אולי פה מישהו יכול לעזור לנו אופיס זה העתק, כן? זה בפולנית אוטפיס, כן? בפולנית אוטפיס, כן. כן. אוטפיס. אוטפיס בפולנית. איך זה בצ'כית אינני יודע, אולי... אבל זה דומה כל כך. ופה יש עוד משהו, אולי דוקטור רובינזון יכול לעזור לנו בזה, פה למעלה בשורה הראשונה. סמל של העתיק, גם זה הכל. טוב, תודה רבה. כן. כן, זה גם דוקטור תבור ששאלתיו עכשיו, הוא בוגר אוניברסיטה צ'כית, אומר לי שהעתק בצ'כית זה אופיס. כן.
החלטה מספר 98. אין זה ברור על ידי מי הוצג המסמך הנידון לעד ההגנה קרומאי. ייתכן שהוגש על ידי העד עצמו. איננו רואים שבעת הגשתו הסתייג בכוח הסנגוריה ממנו. לפיכך, מקבל את המסמך כנספח אל עדותו של קרומאי, מבלי לקבוע בכך עמדה לגבי ערכו בשלב זה. כן, דוקטור סרבציוס, יש לאדוני עוד עדים מסמכים. Ja, der Angeklagte hat bei seiner Vernehmung auf einige Urkunden aus dem Buch von Poljakow Bezug genommen, nämlich zu der Frage der Sonderbehandlung. Da hat er ja verschiedene Sachen vorgetragen. Ich überreiche diese Stellen als Beweismittel zu den Akten. כן, הנאשם התייחס בעת חקירתו לכמה מסמכים מתוך הספר של פוליאקוב. כלומר, לגבי שאלת הטיפול המיוחד, לגביו הוא השמיע כמה דברים. הרי אני מגיש דברים אלה כראיה לתיקים. Das ist aus dem Buch Poljakow-Roth, Seite 299 bis 302. דהיינו זה לגבי הספר האדום של פוליאקוב, עמוד, von welcher Seite? 299 bis 302. 299 עד 302. Es ist aus dem Buch Das Dritte Reich und seine Diener. זה מתוך הספר הרייך השלישי ומשרתיו. זה יסומן נון 108. Ich wollte dann noch einreichen aus dem Band 2 der deutschen Ausgabe des Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher, und zwar die Angaben Keitels über die Judenvernichtung. עוד רציתי להגיש מתוך הכרך השני של ההליך נגד פושעי המלחמה הראשיים בגרמנית, ואלה הם דברי קייטל על חיסול היהודים. Auf Seite 494 wird der Zeuge Lahusen vernommen und erklärt auf Befragen des Oberst Amen, des amerikanischen Anklägers, Folgendes. וכן זה להוזן או קייטל? Es fragt über Keitel. Lahusen sagt aus über das, was Keitel ihm erklärt hat bei der Besprechung und was er gehört hat. עדות להוזן על דברי קייטל. בעמוד 494 נחקר העד להוזן על ידי אלוף איימן מבית הדין, והוא מצהיר, בתשובה לשאלת אב בית הדין, העד להוזן מעיד על קייטל על אשר שמע מפיו. טוב, מה... אני מבין, אדוני, שאם אמצא מקומות אחרים בעדות הנידונה השופכים אור על הדברים שהסנגור עומד לצטטם, יותר לי להסתמך עליהם, מפני שאינני זוכר כרגע את כל עדותו של להוזן, ואינני יודע אם כל המקומות המתאימים והנוגעים לדבר אומנם ייכללו בקטע הזה. כן. דוקטור סרבציוס אינו מתנגד שתוגש כל העדות של להוזן, אני מניח. נגיש אותה באופן פורמלי ואחר כך את הקטעים המיוחדים האלה במיוחד.
Ich bin damit einverstanden. Ich habe nun diese Stelle nur hier fotokopiert und es würde wohl genügen, wenn ich nur die anderen Seitenzahlen angebe. כן, כן, בהחלט. אני מסכים לכך, תן לי אולם עוד פעם פתק כזה. הכינות את התצלומים רק מקטעים אלה, והייתי מסתפק בכך לנקוב במספרי העמודים האחרים. Oberst Ehmen fragt den Zeugen Lahusen, damit das Protokoll vollkommen verständlich ist, welche genaueren Maßgaben, sagte Keitel, wären bereits vereinbart worden. Lahusen, man hatte sich nach der Darstellung des damaligen Chefs OKW bereits über das Bombardement Warschaus und über die Erschießung der von mir bezeichneten Volkskategorien und Gruppen in Polen geeinigt. Oberst Ehmen, welche waren dies? Lahusen, ja, das waren vor allem die polnische Intelligenz, Adel, Geistlichkeit und selbstverständlich die Juden. Das genügt mir. אולי אדוני רוצה לתת את זה לתורגמן לתרגום. האלוף איימן שואל את העד להוזן. לשם השלמת פרטי קול, אילו פעולות מדויקות יותר, על אילו פעולות מדויקות יותר כבר הוסכם אז לדברי קייטל. הכרך השני בכחול בגרמנית, כן? להוזן, לפי תיאורו של מי שהיה אז ראש הפיקוד העליון של הוורמאכט, כבר הסכימו אז בדבר הפצצת ורשה ובדבר המתתם בירייה של סוגי הלאומים והקבוצות אשר צוידו על ידי בפולין. אלוף משנה איימן, אילו היו אלה? להוזן, כן, אלה היו בראש ובראשונה שכבת ההשכלה הפולנית, האצולה, הכמורה וכמובן היהודים. Ich möchte auch noch die nächste Frage. Ich möchte auch noch die nächste Frage. Oberst Ehmen, was, wenn überhaupt etwas, wurde über eine mögliche Zusammenarbeit mit einer ukrainischen Gruppe gesagt? Lahusen. Ja, es wurde, und zwar vom damaligen Chef OKW, als Weitergabe einer Richtlinie, die offenbar von Ribbentrop empfangen hatte, weil er sie im Zusammenhang mit dem politischen Vorhaben des Reichsaußenministers Ribbentrop bekannt gegeben hat. Es wurde Canaris aufgetragen, in der galizischen Ukraine eine Aufstandsbewegung hervorzurufen, die die Ausrottung der Juden und Polen zum Ziel haben sollte. כן, ברצוני להוסיף עוד את השאלה הבאה. אלוף איימן, מה נאמר, אם בכלל נאמר דבר מה, אודות שיתוף פעולה אפשרי עם קבוצה אוקראינית? להוזן, כן, הוטל, וזאת על ידי מי שהיה אז ראש הפיקוד העליון של הוורמאכט, בהעבירו הנחיה אותה קיבל כפי הנראה מאת ריבנטרופ, הואיל ועמדה בקשר עם תוכניתו המדינית של מיניסטר החוץ של הרייך ריבנטרופ, הוטל על קנריס לחולל באוקראינה הגליצאית תנועת התמרדות אשר מטרתה נועדה להיות הכחדת היהודים והפולנים. Ich beende dann hiermit meinen Vortrag. בכך מסיים אני את הרצאת דבריי. נעבור גם את הכרך השלישי, כן?
טוב, אני רואה שהעדות של להוזן מתחילה בהוצאה הכחולה בעמוד 509 בכרך השני ונמשכת, השלישי ונמשכת גם אל תוך החלק הרביעי, עוד לא הצלחתי לברר עד היכן, זאת עדות ארוכה. על כל פנים, אני מסמן את העדות כולה. כרך הרביעי, כן. גם בכרך הרביעי? לא, סליחה, זאת הייתה טעות. היא מתחילה בכרך השני, נמשכת אל תוך הכרך השלישי, וגם ברביעי? לא, אני חושב שלא. נמשכת אל תוך הכרך השלישי, ואני מסמן את העדות כולה בנון 109, ואת הקטע שדוקטור סרווציוס הגיש בתור נון 109 א'. וכן, דוקטור סרווציוס, הבנתי מאדוני שאין לנאשם עוד עדי הגנה או מסמכים שהוא רוצה להגיש להגנתו. Nein, das Vorbringen ist abgeschlossen. טוב, וכן, לא הבאת פרשתי נסתיימה. אני מודה לאדוני, ובזה תמה אם כן פרשת ההגנה. ברשות בית המשפט, תחילה אני רוצה להודיע כי מצויות בידי שתי ראיות שאין אני יכול לבקש הגשתן כעדויות הזמה, ואני רק רוצה להודיע לבית המשפט על קיומן, שמא בית המשפט ירצה להזדקק לסמכותו ולדרוש אותן מכוח עצמו כראיות. אדוני אומר שאינו יכול לבקש אותו. אינני זכאי לבקשן להגיש כעדות הזמה בשלב זה. בידי תצהיר של דוקטור רודולף ורבה שהגיע לידי רק אתמול. רגע. בקשר לאותו מסמך 4 שלנו, אשר ניסינו להגישו, זה הדוח על אושוויץ, שחובר עוד בשנת 1944. יסלח לי אדוני, אני פה צריך להשלים משהו בפרוטוקול. אני זאתי...
כן, בבקשה. הצהרה של דוקטור וירבה, אדוני אומר. הצהרה של דוקטור ורבה, שנמסרה ב-18 ליולי 61 בלונדון, שהגיע רק זה עתה. שהגיע רק זה עתה. ובו דוקטור ורבה מספר על תפקידיו באושוויץ, בין השאר תפקידו במחלקת הרישום, על הדרך והאופן שבו הגיע למספר הקורבנות המנוי באותו מסמך 4 אשר בשעתו רצינו להגישו, כי בית המשפט יזכור הסנגוריה התנגדה להגשתו. דוקטור ורבה מפרט כאן מדוע המספר אשר הוא נקב הוא נכון, נותן בדיוק את האופן של החישוב, את אפשרויות הטעות כפי שהוא קובע, פלוס מינוס 10% ולא יותר. וגם את חישובו לגבי סך הכל של קורבנות אושוויץ. הוא מגיע למספר 2.5 מיליון. לפי דיני הראיות הייתי יכול להגיש מסמך זה רק אילו היה זה דבר לגמרי בלתי צפוי ובלתי ידוע לי, אבל זאת אינני טוען, משום שהיה ידוע לי על קיומו של דוקטור ורבה, אלא ניסיתי להגיש את הדוח שלו כדרך שהגשנו את שאר המסמכים בעניין זה. כשהייתה התנגדות אמרתי אז, לפי הצעת אחד מחברי בית הדין, אני חושב כבוד השופט דוקטור הלוי, שאפנה לדוקטור ורבה, והנה תוצאות הפנייה הזאת. במידה ואומנם יש עניין בקביעת המספרים, ואני חושב שיש עניין, המסמך הזה הוא בעל ערך חשוב. הוא מסביר אחד מהמסמכים שהוגשו כבר בנירנברג, מפני שהעמודים האחרונים של מוצג 4 שלנו היו מסמך במשפטי נירנברג. איזה מסמך? שני העמודים הכוללים את החישוב. כן. אבל עכשיו העמודים האלה אינם לפנינו, נכון? לא, הם אינם. כן. ישנו תוכנם המדויק. כן, בהצהרה הזאת. בהצהרה הזאת. זאת היא הצהרה בפני הקונסול הישראלי? כן, אדוני. אני חושב שאין אני רשאי להצניע את המסמך ועליי להודיע לבית המשפט על קיומו וגם לבקש את בית המשפט שישתמש בסמכותו מכוח החוק. אני חושב שהסעיף ידוע, אין צורך. כן, את הכרך הראשון של ברייטון, כן. כן, זה סעיף 41 של פקודת הפרוצדורה הפלילית שפיטה על פי כתב אישום. כי בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית המשפט לדרוש הגשת כל ראיה, ואני מבקש שבית המשפט ישתמש בסמכותו זו ויקבל את התצהיר של דוקטור ורבה כראיה. התצהיר הזה בא רק להסביר בעצם את מסמך 4 של את המסמך 4 שלה. Herr Präsident, ich habe diese Urkunde noch nicht zur Kenntnis bekommen. Ich weiß daher nicht, was darin steht.
Aber nach dem Vortrag des Herrn Generalstaatsanwalts scheint es ein wichtiges Dokument für eine historische Abteilung zu sein, aber nicht mehr für das Gericht. Ich kann dazu überhaupt nicht mehr Stellung nehmen. Ich müsste Nachforschungen anstellen und in diesem Augenblick des Verfahrens bitte ich, das Dokument zurückzuweisen. אדוני אב בית הדין, מסמך זה טרם הגיע לידיעתי ומשום כך איני יודע מה כתוב בו. אולם לפי דברי היועץ המשפטי צריך היה זה להיות מסמך חשוב למחלקה היסטורית, אולם לא לבית המשפט. ומשום כך לא אוכל לנקוט לגביו עמדה, כי צריך היה לנהל כאן חקירות שאין בשלב זה אפשרות לנהלן, ומשום כך מבקש אני לדחות אותו כראיה. רק כדי להעמיד דברים על דיוקם, דוקטור סבציוס קיבל אתמול, מיד כשאנחנו קיבלנו את המסמך, העתק ממנו, מר בך מסר לידיו של דוקטור סבציוס העתק מהמסמך. סעיף 41 על פי דיוקו אינו חל כאן, נכון מר האוזנר? מדובר שם בעדים שהמובאים בפני בית המשפט. may cause any person to be brought before it as a witness. כן, ודאי. נו, לזה צריך כמובן להוסיף את סעיף 15 של החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם. Herr Präsident, es ist möglich, dass mir, wie man sagt, zwischen Tür und Angel eine Abschrift in die Hand gegeben worden ist, aber ich gar keine Zeit hatte, das durchzulesen und durchzustudieren. אדוני אב בית הדין, ייתכן אמנם כי כפי שאומרים בפתח הדלת נמסר לידי העתק, אולם לא נתפניתי, לא היה לי פנאי כדי לעיין בו ולקראו כולו.
Herr Präsident, ich habe das Schriftstück durchgelesen jetzt. Es gibt ein Ergebnis, aber sagt nicht, wie es im Einzelnen zustande gekommen ist, in einer Weise, dass die Angaben nachprüfbar wären. Das heißt immer, er beruft sich auf seine Statistiken, aber gerade diese Statistiken sind nicht vorhanden, sodass der eigentliche Wert dieses Schriftstücks fehlt. דוקטור סרבציוס, זה לא נוגע ישר לנאשם עד כמה שאני מבין, זה לא מטיל איזו אחריות חדשה על הנאשם, המסמך הזה. אין בו שום דבר שמאשים את הנאשם במישרין. או לא, או להפך. Es ist wohl in sehr vielen Beweisstücken, die vorgebracht worden sind, etwas enthalten, was den Angeklagten direkt nicht belasten würde. Das traf auch bei den Zeugenaussagen zu. Ich habe dem nicht widersprochen. Aber jetzt am Ende des Verfahrens, wo ich mich mit dieser Frage doch irgendwie befassen müsste, ist es reichlich spät. Ich meine, dass diese Dinge an ganz anderer Stelle aufgeklärt werden können und müssen, nämlich bei Historikern, dass das Gericht nur sehr schwer kann. כן, אנחנו... טוב, תרגם. קראתי עתה את המסמך, הוא מהווה תוצאה, אך לא נאמר בו כיצד בפירוט הושגה תוצאה זו, כדי שאפשר היה לבדוק את נתוניה. המסמך הוא בעצם חסר ערכו העיקרי של המסמך, לתשובת השופט הלוי, אם זה איננו נוגע, הרי זה איננו נוגע לנאשם. אמנם בראיות רבות שהוגשו כאן כלול דבר שאינו עשוי להרשיע את הנאשם. זה אמנם נכון לגבי העדויות ולא התנגדתי לכך, אולם כאן עומדים בסיום המשפט ועליי לעשות דברים אחרים ואני יכול להתפנות לחקור בזאת, זה קצת מאוחר. כן, אנחנו עוד נחליט על כך. היינו רוצים לשמוע את כל המשאלות, הבקשות על עדות הזמר או שבית המשפט בבקשה, אז ישתמש אני אשמיע את בסמכותו. כל הדברים, הם לא יערכו. המסמך השני אשר בידי הוא Geschäftsordnung der Reichsministerien שיצא בתקופת הנאצים בשנת 35. הוא מכיל כללים להתכתבויות מיניסטריוניות. רגע, Geschäftsordnung זה סדרי עבודה. זה בעצם חלק קודם לאותו כרך אשר כבר הגשתי לבית המשפט, אשר הוצע כעת על ידי הרפובליקה הפדרלית. והוא שופך אור. האם הוא נזכר שם איכשהו? מדוע אדוני אומר שזה חלק קודם של... מפני שגם הוא מסתמך על אותן ההחלטות המיניסטריאליות עוד מתקופת ויימאר, אשר המוצג שהגשתי אותו מסתמך עליהן. כלומר רואים כאן מעין השתלשלות. אינני יודע אם זאת השתלשלות שלמה, אם לא היו בינתיים הוראות דומות, או אם אלה לא נשתנו במשך הזמן. על כל פנים, זה מה שידוע לי. זה הוצע לשימוש כל משרדי הרייך בשנת 35, ויש פה פסקה אשר היא חשובה לדעתי, לגבי צורת משלוח הכתבים אל איש מסוים מצוין בשמו. נאמר כאן שאין להשתמש בדרך התכתבות זאת, אלא אם יש סיבה מיוחדת לדבר.
שמו של מה שקוראים עכשיו אצלנו המכותב, כן? עם המכותב, כן. הפסקה שאני רוצה להסתמך עליה אומרת שאין להזכיר... זה על כתובות, אדוני אומר. כן. מתי מותר להשתמש בשם נוסף או במקום התפקיד, כן? zu Händen או משהו. לא, ההוראה היא צריך לשלוח למשרד כן. הנוגע לדבר. צריך להזכיר שמו של מכותב באופן פרטי רק במקרים מסוימים. ונאמר כאן באופן כללי לגבי באיזה מקרים הכתוב מדבר. מכיוון שיש קורספונדנציה ענפה ההולכת אל הנאשם על שמו, לידיו, יש גם קורספונדנציה ממנו ההולכת למיניסטריון החוץ הגרמני, לפונטדן, לרדמאכר וכך הלאה. ומתוך הנחה שהוא פועל על פי ההוראות המיניסטריוניות הכלליות אשר חייבו אותו כמו שחייבו את כל פקידי הרייך, הרי שיסתבר לנו שהייתה סיבה מיוחדת לצורת התכתבות זו שהיא לא הייתה הצורה הנורמלית. ולכן אני חושב שהראיה הזאת עשויה לשפוך אור, לשקול את צורת הפנייה, ואני מבקש שבית המשפט יקבל אותה. זאת היא הוצאה רשמית של הרייך השלישי. וגם זה כנראה הגיע לידיכם רק בזמן האחרון, כן? זה לא הגיע באיחור כזה, אבל זה לא? הגיע באיחור. זה אולי אדוני יגלה לנו אם זה הגיע עוד בזמן שהנאשם נתן את עדותו. כן. זאת עליי לומר. כן, כן, טוב, האמת ניתנת להיאמר. אלא שלפסקה מיוחדת זאת נתנו דעתנו קצת באיחור. כן. Herr Präsident, ich habe bisher von diesem Beweismittel keine Kenntnis bekommen. Es hätte mindestens vorgebracht werden müssen, solange der Angeklagte befragt werden konnte, und es hätte ihm vorgehalten werden müssen, damit er Stellung nehmen kann. Es kommt aber Folgendes hinzu. Es müsste gerade zunächst einmal behauptet werden, dass der Angeklagte diese Richtlinien gekannt hat. Er ist ja kein Berufsbeamter gewesen, der nun durch diese Schule gegangen ist, sondern man hat ihn in dieses Amt hereingesetzt und er hat, wie man sagt, er war ein Anlernling, der aber die einzelnen Dinge nicht kannte. Außerdem kommt Folgendes hinzu. Diese Bestimmungen aus dem Weimarer Regime, wie es damals hieß, wurden weitgehend abgelehnt. לא, זה לא היה מהוויימאר הרג'ים, זה היה מהרייך השלישי. אז ככה הבנתי 35, כן? אדוני, אף בית הדין האם אדוני ינקוט באותה עמדה גם אם תינתן עוד לנאשם הזדמנות להגיב על זה בתור עד?
Ich habe keinen Einwand dagegen, wenn das Gericht den Angeklagten fragen will. Ich glaube aber, er wird keine anderen Antworten geben, wie ich sie jetzt gegeben habe. אין לי התנגדות לכך אם ירצה בית המשפט לשאול את הנאשם, אולם סבורני כי לא ייתן תשובות אחרות מאלו אותן נתתי אני עתה. כן, מר האוזנר, עוד משהו? כן. עכשיו, פרשת ההזמה. עכשיו כבר עניינים שאני מבקש בזכות. מבקש בזכות. איך אמרת? אני אומר מבקש בזכות. מבקש בזכות, כן, ודאי. לגבי נון 19, זה התצהיר שהגיש הסנגור בקשר לילדי לידיצה אשר היו ליד מקום בפולין בשם פושצ'קובו. אני מבקש להגיש את אותו הספר אשר הזכרתי כבר שעה שהוגש התצהיר נון 19. זאת אומרת, זה עדות הזמה. זאת עדות הזמה. ספר שיצא בצ'כוסלובקיה על ידי ארגון הלוחמים האנטי-פשיסטים. בשם כאן הייתה לידיצה, כאן עמדה לידיצה, תודה. ויש פה שני פרקים שאנחנו תרגמנו אותם מצ'כית. האחד בעמודים 60-61, אשר שמו הילדים לפני שערי המוות של חלמנו, ובעמודים 73 עד 83. אולי נברר קודם, על מה מבוסס הקטע הזה? על איזו עדות? כבודו, יש פה פרוטוקולים שונים שהמחבר אסף אותם, מזכיר אותם. באותו קטע? באותו קטע. זאת אומרת, הוא מסתמך על עדויות שהוא גבה מאנשים שאת שמותיהם הוא מציין? כן. הוא מזכיר את הגנן של חלמנו, אנג'י מישק, שרשם פרוטוקול. וכן יש בו בעמודים 73 עד 83 פרק בשם גורלות הילדים אשר גורשו. הילדים מפורטים כאן בשמותיהם לפי האלף בית ולפי שנות הלידה שלהם. פה נזכרת פושצ'קובו במיוחד, וניתן הסבר מלא לכך שחלק מן הילדים אומנם היו שם. זה אותו המקום על יד פוזנן. זה אותו המקום על יד פוזנן שתצהיר נון 19 מזכיר אותו. ואני חושב שהפרק הזה נותן הסבר מלא לפרשה משני הצדדים. כיצד נמצאו עוד, ואומנם כנראה נמצאו, קרוב לסיום המלחמה, או על כל פנים שעה שהתקדמו צבאות ברית המועצות בסביבה, מספר ילדים בסביבות פושצ'קובו.
אושצ'יקובו זה נקרא? פושצ'קובקה זה נקרא כאן. כן, אני חושב גם שם עוד. פושקאו היה נקרא בנון 19. כן. גם פה מסתמך המחבר על ראיות שונות שהוא מזכיר אותן בדיוק. מעוז, האם לא צריך פה להבדיל בין אותם הדברים שיכולתם להביא כבר בשלב הראשון על גורל הילדים ואותה פרשה שהתעוררה רק כתוצאה מנון 19, הילדים ששם טיילו בגן המנזר. כבודו, המצב הוא כך, הראיה הזאת הגיעה אלינו באיחור רב. אנחנו לא ידענו על הספר הזה. אנחנו עשינו את כל הבירורים בפראג, וכל מה שנודע לנו, את זאת הבאנו בשלב הראיות המתאים. לאחר שנודע לנו על נון 19, ערכנו חקירות נוספות. ובערך באותו זמן הגיע אלינו גם הספר הזה. לכן הספר כבר היה בידי שעה שהסנגור הגיש את אותו המסמך, ומיד אמרתי לבית המשפט שאבקש להגיש את הספר הזה בשלב זה. זאתי הבקשה השנייה. זאתי הבקשה הראשונה לגבי עדות הזמה. בקשתי השנייה לעדות הזמה. מר רוזנר, אולי אני יכול בקשר לכך לשאול, האם בספר הזה נזכר גם מקום בשם ברוקאו? את השם הזה מצאתי באחד המסמכים, כן, באחד המסמכים המצורפים לעדות קרומאי. שם יש מכתב מיום 7 ביולי 42, ושם katuv, im gleichen Transport befinden sich außerdem 6 wiedereindeutschungsfähige Kinder, die für das Gaukinderheim Brockau bestimmt sind. אולי בית המשפט ירשה לי שאעביר את הפרקים האלה לידי חברי מרבח שטיפל בפרשה זאת, ואולי אני אוכל להשיב על זה בעוד כמה דקות. מה? הקטע הגרמני, אולי תתרגם לעצר עברית. באותו טרנספורט נמצאים עצים זה 6 ילדים שניתנים לגרמון המיועדים למעון ילדים ברוקאו. אולי נלך שוב לפי אותו הסדר, מר האוזנר, נשמע קודם את דוקטור סרבציוס בעניין הזה. מעון הילדים המחוזי. Ich habe diese Übersetzung erst gestern oder vorgestern bekommen und bin natürlich nicht in der Lage, im Einzelnen hier Untersuchungen anzustellen oder mich um Zeugen zu bemühen. Ich bitte, das Dokument als verspätet zurückzuweisen. Die Aufklärung dieser ganzen Lilice-Sache ist für die Verteidigung besonders schwierig, weil es ja unmöglich ist, Zeugen aus diesem Raum zu bekommen oder selbst Ermittlungen anzustellen. Selbst Zeugen, die doch von drüben stammen, haben eine gewisse Besorgnis, ihren Namen hier genannt zu haben. Und ich würde natürlich eins getan haben, diese eine Zeugin, die hier eine Erklärung abgegeben hat, dass sie die Kinder gesehen hat, gibt noch an, die Lehrerin befände sich in der Tschechoslowakei. Ich würde dann mich bemüht haben, an diese Frau heranzutreten. So hatte ich gemeint, ich könnte ihr die Lästigkeit dieser Angelegenheit ersparen, die für diese Zeugen damit verbunden sein könnte. Ich bitte daher, das Dokument als verspätet zurückzuweisen.
התרגום הזה ניתן לי רק אתמול או יום לפני אתמול, ואין לי עתה האפשרות להיכנס לפירוט ולחקור. על כן אבקש לדחות את הראייה כמאוחרת. הבהרת כל עניין לידיצה קשה על הסנגוריה, כי אי אפשר לקבל מאותו המרחב עדים או אף לחקור שם בעצמנו. אפילו עדים אותם אפשר היה להסיק, יש להם חרדה מסוימת כי יוזכר כאן שמם. אומר רק זאת כי העדה האחת אשר ראתה את הילדים שם אומרת כי המורה אותה ראתה עודנה נמצאת בצ'כוסלובקיה. יכול הייתי לפנות לאישה זו, אולם חשבתי לחסוך לה טורח זה העלול להיות כרוך באי נעימות. משום כך כאמור מבקש אני לדחות את הראייה כמאוחרת. זה חל גם על אותו החלק המתייחס להצהרה שאדוני הגיש, נון 19. זה הלא אדוני הכניס איזה אלמנט חדש לבירור, הלא כן? הילדים האלה שלפי דברי העדה ההיא נראו בסביבות פוזנן. Das war Dokument nun 19. Es ist also sehr weit zurückliegend, eines der ersten Beweisstücke. לא, אבל אדוני יזכור שמר האוזנר מיד הציע דברי הסנגור. להגיש את הספר בקשר לפרשה הזאת. זה היה מסמך נון 19, זה איפה מוקדם מאוד, הייתה זו איפה אחת המוצגים הראשונים. ואמרנו אז שעליו לחדש את הפנייה הזאת אחרי גמר פרשת ההגנה. אני חושב אני יודע אם ניתנה החלטה מפורשת, אבל בכל אופן זה נאמר במפורש. Jawohl, es ist ein entsprechendes gesagt worden, eine Entscheidung ist, glaube ich, nicht gefällt worden. כן, נאמרו דברים בהתאם לכך, אולם דומני כי ההחלטה לא ניתנה. כן, נו. Aber man konnte ja nicht annehmen, dass jetzt nach Abschluss des Vortrags der Verteidigung diese Dokumente nun kommen. אי אפשר להניח כי עתה, לאחר סיום פרשת הסנגוריה, יבואו ויצוצו מסמכים אלה. טוב, על כל פנים ההתנגדות אדוני כוללת את הכל בעניין זה. Jawohl. כן. כן, עכשיו. אני רוצה רק להשיב לכבוד השופט דוקטור רווה. כל מה שאנחנו מוצאים כאן הוא שאחד הילדים, ואצלב זלנקה, זה אחד מאלה שהיה כשר לגרמון מחדש, ושהיה בפושצ'יקובו עד סתיו 44, הוא עובר לאס-אס קינדרהיים באוברווייס עם אוברדונאו. אבל מקומות אחרים אין אנחנו מוצאים. כלומר, אני רוצה רק להסביר את הדברים. בפושצ'יקובו היו אותם הילדים אשר נמצאו, או חלק מהם, אשר נמצאו כשירים לגרמון מחדש. ולכן הדבר חשוב כהוכחה. טוב. הדבר האחרון, כן? הדבר לפני האחרון, אדוני. בנון 99 הצהרתו של אלויס שטייגר בעמוד 3 יש הסתמכות על דבריו של פאול רבס הנמצא כעת בארץ בקיבוץ
ועל לדיסלאוס פרץ. פה כנראה מר שטייגר טועה מפני שפאול רבס ולדיסלאבוס רבס זה אותו אדם. רגע, באיזה עמוד? עמוד 3 פסקה שנייה. Ich habe von Paul Reves jetzt in einem Kibbutz in Israel und von Ladislaus Peretz gehört. שמעתי אודות פאול רבס ואודות לדיסלאוס פרץ, אתה בקיבוץ בישראל. ופה אומר מר שטייגר כי מפיו של מר רבס נודע לו שהרכבת הופנתה לברגן בלזן על ידי בשר עקב העובדה שהכסף לא שולם בזמן. מגמת הפסקה הזאת היא לסתור את עדותו של בשר באותו עניין. אנחנו מבקשים לשמוע את רבס. לא עדותו של בשר, אלא דברי בשר. זה אותו הדבר, לא? לא. הלא, פה מספר שטייגר על מה שהוא שמע מרבס על דברי בשר בשעתו, נכון? כן, אבל עכשיו בינתיים דברי בשר באותו עניין הוגשו לבית המשפט. גם על ידי עדותו וגם על ידי החקירה שלו. כן. וזה בא לסתור את עדותו של בשר בעניין זה. כלומר שבשר היה האיש אשר הפנה את הרכבת לברגן בלזן מפני שהכסף לא הגיע. את זאת קובע מר שטייגר על יסוד מה ששמע מרבס. ומה הנכון לפי טענתו? הנכון הוא שאיישמן היה האדם אשר הפנה את הרכבת לברגן בלזן. את זה יודע העד רבס. מכל מקום, כך הוא סבור. האם אתם יכולים לתת לנו את המקום בעדותו של בשר? אולי זה ישנו בעדויות הקודמות שלו. זה ייתכן שזה ב-774, אבל אנחנו מיד נבדוק. מכל מקום, הקביעה הזאת של שטייגר אינה נכונה. ומה יודע רבס על כך? רבס יודע שהוא לא אמר לשטייגר את הדברים האלה. טוב, אבל האם הוא דיבר עם בשר על כך? זה לא. אבל במידה ששטייגר מתיימר להסתמך על דבריו של רבס, בעניין זה שטייגר טועה. טוב, איזו ידיעה הייתה בכלל לרבס על כך? במידה והייתה לו ידיעה שלא ידו של בשר הייתה בכך. טוב, אבל...
כן. חברים, מפנה תשומת ליבי. ובכן זה בעמוד 22 למטה של עדותו של בשר. אומר, כאשר הימלר אישר יציאתם של כ-1,700 איש, לפי זיכרוני ביוני או יולי 44, והאנשים נקבעו על ידי הוועדה היהודית, שמעתי מקסטנר שלפי הוראת איישמן נשלח המשלוח לברגן-בלזן. לפי בקשתו של קסטנר דיברתי עם איישמן, ולפי זיכרוני הוא אמר לי כן, המשלוח מטעמים טכניים ילך לברגן-בלזן. שאלתי אותו מדוע ברגן-בלזן ולא לכיוון שוויץ, אמר לי האנשים ילכו תחילה לברגן-בלזן. לשאלתי מתי ילך המשלוח הלאה, השיב איישמן מיד כאשר יצווה על כך. הוא הוסיף שהדבר עוד בידיו, מתי ינוע המשלוח. יש לו די נימוקים גם כלפי הימלר שהמשלוח לא יזוז. למשל, הוא יוכל להסתמך על מגפת טיפוס. המשלוח יוכל גם ללכת לאיבוד בדרך על ידי, עקב התקפת אוויר אויבת. לכאורה, אתם תומכים בזה, כן, מה שנאמר כאן. כן. לכאורה בא הסנגור לסתור את הדברים האלה על ידי תצהירו של שטגר, האומר כי בכלל ידו של איישמן לא הייתה במעל הזה. לא הוא אשר הפנה את הרכבת לברגן-בלזן, אלא בשר. בשר פה מגולל על איישמן דבר אשר בעצם הוא צריך לייחס לעצמו. כך אומר שטגר. שטגר גם מגלה לנו את מקור האינפורמציה שלו. הוא אומר, את זאת אני יודע מפיו של רבס. אבל לא נאמר שם שום דבר ממי רבס שמע את זה. טוב, רבס בוודאי בא במגע גם עם הנסי ברנט וגם עם קסטנר, מפני שהוא היה פעיל בעניינים האלה. על זה אין מחלוקת, אנחנו לא נוכל לחלוק על זה, זה נכון. כן. הוא היה פעיל בעניינים, הוא היה אחד מאנשי המחתרת, נוסף לזה. אבל על כל פנים... והוא עשוי היה לדעת. כן, אבל לא ממקור ראשון. סליחה? לא ממקור ראשון, לא מבשר. לא מבשר ישירות, לא. ובעצם אדוני גם רוצה לסתור עדות שמיעה. כן. אני רוצה... ביחס אליה עוד מסופק עד כמה שאנחנו איזה ערך יש לה רשאים בכלל. להשתמש בה. לא טוב, אבל מכיוון שהוגשו כל כך הרבה עדויות שמיעה במהלך המשפט הזה, ואינני יודע איזה מהן בית המשפט יקבל, על איזה מהן יסמוך ידו, איזה מהן ידחה. אינני חושב שאני רשאי להשאיר פסקה כזאת, אשר סותרת במישרין דברים שאנחנו חושבים אותם לנכונים. זאת אומרת, אדוני יסתפק בכך ששטגר יגיד פה, רבס יגיד פה, אני לא אמרתי זאת לשטגר. אני לא אמרתי זאת לשטגר, ובמידה שידוע לי, ההפך הוא הנכון. בעצם במקרה שאנחנו עכשיו נקבע עמדה שלא נסתמך על חלק זה של הצהרת שטגר, אז אין מקום לבקשת אדוני. אז אין מקום לבקשתי, בוודאי. אם יימחק הקטע הזה מתצהירו של שטגר, אין מקום לבקשתי. האם אדוני חקר את הנאשם בעדותו? מי הפנה את הרכבת לברגן-בלזן? אני חושב ששאלתי אותו רק באופן כללי, והוא אמר שהוא בכלל לא טיפל בדברים האלה, שאת כל זה עשה בשר, לא היה יותר מקום, נדמה לי, להיכנס ליתר פרטים. כן. הוא אמר באופן כללי, אני לא טיפלתי בזה, זה לא היה עסקי. זה סידר בשר, הוא הוציא אותי מן העניינים, אני רציתי להחזיר את עצמי, לא יצא מזה כלום.
כן. טוב. כן, דוקטור סרבציוס. בעניין זה. Über den Transport zu bestimmen, hatte nur Becher die alleinige Vollmacht von Himmler. Ich bin damit einverstanden, wenn das Gericht diesen Passus, der von der Anklage hier beanstandet wird, ausschaltet. Ich habe zwar mit dem Zeugen Steger selbst gesprochen, ist ein sehr wortreicher Mann und habe versucht, es in eine Form zu bringen, aber diese Dinge, auch die Namen, hat er mir ja angegeben, nach reiflicher Überlegung. Und ich habe ihn auch auf die Bedeutung dieser Sache hingewiesen. Und er hat mir das erklärt, bevor die ganze Angelegenheit Becher aufgeklärt war, sodass ich keinen Zweifel habe, dass er die Wahrheit gesagt hat, oder wenigstens seinem Empfinden nach die Wahrheit gesagt hat. כן. Ich bin aber einverstanden, wenn der Abschnitt ausgeschieden wird. כן. טוב. טוב, זה פותר כמובן את הבעיה, אם הקטע הזה נופל אז אין צורך בעדות הזאת. דבר אחרון. דבר אחרון, בקביעה בדבר המשלוח הייתה לבכר הסמכות היחידה אותה קיבל מידי הימלר. הרי אני מסכים כי בית המשפט יוציא קטע זה מן העדות. אמנם דיברתי בעצמי עם העד שטייגר, זהו איש רב מלל, ואני ניסיתי להבהיר זאת ונתתי לדברים, לנסות להבהיר ונתתי לדברים צורה זאת לאחר שהצבעתי לו על חשיבות העניין, ואין לי ספק כי העד אמר את האמת ואמר את האמת לפחות לפי הכרתו. אני מסכים איפה כי קטע זה יוצא. בישיבה 52 עמוד 40 שעה שהעיד העד פרוידיגר הוא הציג בפני בית המשפט גלויה שנזרקה מרכבת ובה תמונת שני ילדים שנרצחו באושוויץ. בית המשפט החזיר את התמונה לעד וביקש שנעשה העתיקים ממנה. התמונה לא קיבלה מספר של מוצג. באותו רגע הייתה איזו התפרצות בבית המשפט ואחר כך עברנו לנושא אחר. אנחנו הכינונו את הצילומים המבוקשים ואנחנו מבקשים לקבל את זה כעת כמוצג. העד פרוידיגר הזכיר את הגלויה הזאת, הוא העיד עליה והיא צריכה להיכלל בתיק. אפשר לקבל את הפרוטוקול של אותה ישיבה? זאת גלויה אחת? זאת היא גלויה אחת עם תמונה. תמונה של... על תמונה בעצם נכתבו דברים ונזרקו מהרכבת.
אפשר אולי בינתיים לברר באיזו ישיבה נזכר התצהיר של דוקטור ורבה, כדי לעיין בפרוטוקול. אנחנו נמסור לבית המשפט. המזכיר כבר נתן את התשובה בינתיים לשאלה האחרונה. כן. 72. כן, דוקטור סרבציוס, מה אדוני אומר בקשר מהגלויה הזאת? אנחנו רואים מתוך הפרוטוקול שבאמת הגלויה הזאת הייתה לפני בית המשפט והיא הוחזרה כדי שיעשו העתקים ממנה. הכוונה הייתה ברורה שזה יוגש יותר מאוחר. גם הוקראו חלקים מן הגלויה אל תוך הפרוטוקול באותה ישיבה. Ich erinnere mich der Sitzung, ich habe keinen Einwand. אני נזכר בישיבה, אין לי התנגדות. טוב, אז זה אפשר להגיש מיד, כן? המשפט יראה אני אסמן את הגלויה הזאת בתו 1433. המשפט יראה שזאת תמונה של שני ילדים. תרגום הדברים אשר נכתבו לפיליפ פרוידיגר בבודפשט הוא כלהלן. יום רביעי אחרי הצהריים, 15/6/1944, אנו בתוך הקרון עוברים את פסט מקומרום, SOS. רעיית יוזף שטרן, יוזף, דוקטור שטרן סלומון ומשפחתו, שטראוס. טוב, אלה הן כל הבקשות בשלב זה, כן? כן, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה ל-20 דקה, ואחרי ההפסקה אנחנו נחליט אני חושב, שלושת העניינים, בכל אופן בכל מה שעוד נשאר להחליט.
כן, אבל יש לו אחר כך השנייה, ואז הוא יפסיק וזה למעלה לומר המשך, עוד שכל, זה לא שזה היה. העשן יוצא.
בסדר, עכשיו לא.
מר מימון, נשאר עוד בדיוק זמן להודיע על צאת בית המשפט להפסקה ותהיה ישיבת אחר הצהריים וזה לא יסתיים, מחר בבוקר ישיבה של עוד שעתיים. החלטה מספר 99. נתבקשנו להשתמש בסמכותנו לפי סעיף 41 של פקודת הפרוצדורה הפלילית, בסוגריים שפיטה על פי כתב אישום, וסעיף 15 של החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם תש"י 1950, כדי להרשות בשלב זה, אחרי תום פרשת ההגנה, ביוזמת בית המשפט, הגשת תצהיר של דוקטור ורבה, הגר בלונדון, ובו פרטים על מספר המושמדים במחנה אושוויץ. כפי שנאמר לנו על ידי היועץ המשפטי, ידועים מספרים אלה לדוקטור ורבה, היות והיה באותו מחנה במשך שנתיים. הסניגור התנגד לכך שבית המשפט ישתמש בסמכותו למטרה זו. איננו מוכנים להפעיל סמכות זו היוצאת מן הכלל כדי לקבל הצהרה בכתב מאדם שהיה יכול להופיע בבית משפט זה ולהעיד. אילו הייתה התביעה סבורה שעדותו היא די חשובה כדי להצדיק זאת. ומה גם שעדות סטטיסטית כזאת ממקור כזה יכולה אמנם אולי להפיץ אור על שאלה זו, אך אין בה כדי להשיב עליה תשובה מכרעת. בעניין הספר הצ'כי כאן עמדה לידיצה, שממנו ביקש היועץ המשפטי להגיש לנו קטעים. נרשה רק הגשת אותו קטע או אותם קטעים בהם מדובר על הילדים שהובאו לפושקובו, כי בכך אפשר לראות עדות הזמה
להצהרה נון 19 שהוגשה על ידי הסנגור באותו עניין. זאת אנו עושים על פי סמכותנו לפי סעיף 15 של החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם תש"י 1950. בקשר לכך יש לציין שגם ההצהרה נון 19 עצמה מכילה דברים שהינם בבחינת עדות שמיעה. את הוראות העבודה של מיניסטריונים גרמניים, סוגריים תדפיס משנת 1934, לא נקבל בשלב זה, היות והיה צריך להגישם במסגרת פרשת התביעה, אם יש להן חשיבות. אשר להצהרה של מר אלויס שטייגר, מוצג נון 99, שלסתירתה ביקש היועץ המשפטי להשמיע את עדותו של מר רבס. עניין זה סודר בהסכמת באי כוח הצדדים, לאחר שדוקטור סרבציוס הסכים שלא להסתמך על הדברים הנזכרים שם בעמוד 3 על פעולתו של בכר בעניין המשלוח לברגן-בלזן. על זה חתומים חברי השופט רווה ואני, השופט הלוי. הדוח של שני פליטי אושוויץ כבר הוזכר בעדותם של מר פרוידיגר ועדי תביעה אחרים, וכאשר היועץ המשפטי ביקש להגישו לבית המשפט לפני סיום פרשת התביעה בישיבה 72, התנגד הסנגור המלומד לחלקו האחרון, המסכם את מספר קורבנות ההשמדה באושוויץ בירקנאו בשנות 1942 עד 1944, בטענה כי חלק זה של הדוח סותר לכאורה את חלקו הראשון של הדוח. זה עתה, רק אתמול, קיבל היועץ המשפטי תצהיר בשבועה של דוקטור וירבה, אחד משני הפליטים מחברי הדוח, הבא להסביר את הסתירה במרכאות האמורה ולפרט את דרכי החישוב ואת אפשרויות ידיעתו בנוגע למספר הקורבנות הנ"ל. אמנם גם אני סבור כי היועץ המשפטי המלומד היה מיטיב לעשות אילו היה קורא לדוקטור וירבה שיעיד כאן בעל פה ולא היה חס על כספי המדינה כהצהרתו בישיבה 72. אבל נדמה לי שמן הראוי בשלב זה שבית המשפט ישתמש בסמכויותיו לפי הסעיפים 41 לפקודת הפרוצדורה הפלילית שפיטה על פי כתב אישום ו-15 לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם תש"י 1950, לקבל את הדוח האמור בצירוף התצהיר של דוקטור וירבה, ואם הסנגור המלומד יבקש זאת, ייתן לו אפשרות לחקירת שתי וערב של דוקטור וירבה. יש לציין כי הראיה הנ"ל אינה נוגעת במישרין לשאלת אחריותו של הנאשם,
אך היא נראית לי חשובה למדי לבירור מספר הקורבנות באושוויץ-בירקנאו. עם הסתייגות זאת אני מסכים לכל יתר חלקי ההחלטה הזאת. טוב, אם כן נשאר עוד להגיש את הקטע או הקטעים שבהם מדובר על ילדי פושקובו או פושקובקו? פושצ'קובו, פושקאו בגרמנית. כן, סבורה אני כי מוטב שאגיש את הספר ואת התרגום של הקטעים אשר בהם מדובר בילדים אלה. טוב. כן, הספר יהיה תו 1434. והוא מוגש כמובן רק במסגרת האמור בהחלטה שלנו. התרגום של קטע מן הספר יהיה תו 1433 בסוגריים א'. 434, סליחה. ובכן, הספר תו 1434, התרגום 1434 א', ככה. טוב, בזה הגענו לסוף גביית ההוכחות במשפט זה, ועכשיו נגיע לשלב הסיכומים. אני מבין שליועץ המשפטי יש מה לומר בקשר לכך. כן, שאלתי ובקשתי שתינתן לנו שהות מה להכנת הסיכום, בפרט לאור עדותו הארוכה של הנאשם, המצריכה כעת הערכה ובירור. בדעתנו להכין גם לוחות ורשימות מסמכים אשר יקלו על בית המשפט וגם יוכלו לקצר את דברי הסיכום. אבל כל זה מצריך קצת זמן, וכפי שאמרתי כבר שעה שהתייצבנו בפני בית המשפט בלשכה, דרושים לנו לפי הערכתנו לפחות כ8 ימים. היינו אסירי תודה, לא קיבלנו יותר, אבל הבנתי מתגובתו של בית המשפט שאין דעתו של בית המשפט נוחה מכך, ולכן אנחנו מבקשים שהסיכום יושמע החל מיום חמישי הבא, 3 באוגוסט. זאת אומרת, אולי אפשר עוד לגלות סודות מן החדר, שלפי זה אדוני לא יוכל לגמור את הסיכום עד לסוף השבוע הבא. ככה זה יצא. יצא ככה, כן. כן.
טוב, אינני רוצה ללחוץ על אדוני יותר מדי. כמובן היה רצוי שזה ייגמר עד לסוף השבוע הבא, מפני שזה ייתן שוב לדוקטור סרבציוס הפסקה שבו הוא יוכל להתכונן לחלקו. אבל הבאנו זאת בחשבון, אדוני, כמובן, אבל זה באמת יהיה קשה ביותר. וככל שיינתן לנו יותר זמן, כן נוכל יותר לקצר. זה מושך מאוד. זאת היא הכוונה הכללית. כן. טוב, מה אומר דוקטור סרבציוס עכשיו? כבר דובר על זה בלשכה. Soweit ich unterrichtet bin, soll das Plädoyer mehrere Tage dauern, das Plädoyer der Anklage. Ich müsste dann, auch weil ich mein Plädoyer ja nun schriftlich einreichen muss, damit die Dolmetscher eine Möglichkeit haben, auch aus technischen Gründen 2 oder 3 Tage haben. Ich kann es noch nicht übersehen, ich will es so kurz halten wie möglich. Das Plädoyer selbst wird verhältnismäßig kurz sein, was ich zu halten habe. טוב, אבל שמענו פה שבקשה לדחות עכשיו עד ליום חמישי בשבוע הבא. עד כמה שמגיעות ידיעותיי, יארך סיכום התביעה ימים אחדים. אם כך, הייתי זקוק ליומיים או 3, וזאת גם משום שעליי להגיש את הסיכום בכתב, בין היתר בכדי שיעמוד לרשות המתרגמים. הסיכום עצמו לאחר מכן לא יארך הרבה, עוד אינני מתמצא כדי לקבוע זאת. אינני משקיף על כך עד כדי כך. Das ist, wenn man genau sieht, ist es mehr wie 7 Tage. Und man kommt nun durch das Plädoyer in das nächste Wochenende herein, sodass ich dann erst um den 9. herum plädieren könnte. אם נראה זאת בדיוק, הרי אלה הם יותר מ7 ימים, וכך ניכנס אל סוף השבוע הבא, כך שאני הייתי יכול לטעון רק סמוך ל9 בחודש הבא. טוב, דוקטור סרבציוס, אנחנו בדרך כלל חושבים במשפט זה לא בימים אלא בשבועות לפחות. וכן, בזה נדע שבאותו שבוע גמרנו, כן? וזה כבר לא חשוב, כן, יום אחד יותר או פחות. טוב. Also wenn der Ankläger die Zeit braucht, ich habe keinen Anspruch. כן. אם זקוק התובע לזמן זה, הרי אין לי התנגדות. זה יהיה אם כן 3 באוגוסט, כן? אם כן, נדחה ההמשך לסיכומים ליום 3 באוגוסט 61 בשעה 8:30 בבוקר. המטרה העיקרית של 3 במקום 2 שיהיה לאחר מכן.
אתה לא יכול לדעת שאף מידה לא, הוא יכול לקפוץ באמצע, זה נורא. אז יכול לרדת מישהו משם. כל קפיצה שלו מישהו ירד וזה יהיה לא נעים. כי צריך לעשות לכם אומגה. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, the most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.